students, and today I am going to teach you about the chemistry. So as we know, there are several topics. From that we are going to learn about structure of atom. So let us study about that. So here, structure of atom. So first of all, we will see what we are going to learn in this topic. So in this topic we are going to learn first introduction, then discoveries of proton, electron and neutron. Then after that we will see regarding subatomic particles, comparison of it, then atomic number, to that atomic mass number, then isotopes, isobars and isotopes. So in this topic today we are going to learn first of all some introductory part, then discoveries of proton, electron and neutron. After that we will see subatomic particles, their comparative study. After that we will see regarding atomic number, atomic mass number, and last isotopes, isobars and isotopes. Okay, so let us see first of all some introductory part. As we know, in early 80s, regarding atomic structure, there was a scientist named Dalton, and his theory is very popular as Dalton's theory. He put forth theory regarding matter. As we know, he told that matter is composed of smaller particles which called as atom, and that atoms are of same size, same shape and many more. So this theory was not so accurate regarding the structure of atom. So after that what happened? This theory was modified. Due to some lacunas or we can say drawbacks, this theory was modified. म्हणजे बघा 18व्या सेंचुरीमध्ये डाल्टन हा शास्त्रज्ञ होता ज्यानं मॅटर बद्दल आपल्याला माहिती सांगितली की मॅटर हे ॲटम पासून बनलेलं असतं किंवा जे काही ॲटम्स असतात एकाच एलिमेंटचे ॲटम की जे साईज मध्ये सारखे असू शकतात त्याचा ॲटॉमिक नंबर सेम असतो, ही थिअरी त्याने सांगितली. पण ही थिअरी नंतर मॉडिफाय करण्यात आली का? कारण त्याच्यामध्ये काही ड्रॉबॅक्स होते. ड्रॉबॅक्स म्हणजेच काय? दिस डाल्टन्स theory was not able to study regarding spectral properties of element, regarding chemical combination of different atoms, and due to this there was a particular gap between actual structure of atom and his structure regarding his theory. So due to that this theory was modified. Major reason behind the modification of theory was presence of subatomic particles. So what are the subatomic particles, or we can say the presence of some smaller particles which are present in atom, and they are, as we know, some atom particles like protons, electrons and neutrons are present. Then protons and neutrons present in the nucleus, electrons present outside the nucleus, or we can say extranuclear part of the atom. So these points were not considered by the Dalton. म्हणजे बघा हे सगळे जे ड्रॉबॅक आहेत हे या थेअरीमध्ये सांगितले गेले नव्हते, की ज्याचा परिणाम काय झाला की आपण ॲटमच्या रिएक्शन्स का होतात किंवा एलिमेंटच्या रिएक्शन्स का होतात हे आपल्याला समजू शकत नाही. अँड ड्यू टू दिस
Due to these drawbacks, this theory was further modified. So this was something introductory part regarding this topic. Now, before going to our actual part, that is subatomic particles, let us see discoveries of some subatomic particles, that is protons, electron and neutron. So what is that? First of all, we will see discovery of electron over here, because it was the first subatomic particle which was discovered. So electron was discovered by scientist J.J. Thomson in year 1897. So electron was discovered by J.J. Thomson in 1897. J.J. Thomson काय केलं? He studied cathode rays deeply and he concluded that cathode rays are nothing but a rays, but they are composed of smaller tiny particles which are charged one, and that particles are called as electron. So J.J. Thomson discovered in 1897. After that, discovery of proton. Here प्रोटॉनच्या डिस्कवरीसाठी बघा दोन सायंटिस्टचं काम हे अगदी मोलाचं आहे. फर्स्ट वन वॉज गोल्डस्टेन in 1886. First of all, this scientist was working on these particles, proton, and he put some information regarding the positive charged particles, that म्हणजे यानं काय सांगितलं की अशा प्रकारचे पार्टिकल असू शकतात 1886 मध्ये, पण त्यावेळी या पार्टिकलचं नाव देण्यात आलं नव्हतं. कधी? 1886 मध्ये. बट आफ्टर दॅट, ॲज वी नो, Rutherford he carried out an excellent experiment, as we know, gold foil experiment. Gold foil experiment in 1920. Rutherford discovered the protons. Means Goldstein working on that particles, but he didn't name it. But in 1920, Rutherford carried out gold foil experiment. As we know, आपल्याला तो gold foil experiment माहिती आहे सर्वांना, की त्याने अल्फा पार्टिकल बंबार्ड केले गोल्ड फॉइल वरती, काही अल्फा पार्टिकल पास केले, काही अल्फा पार्टिकल आहे तसे परत आले, काही अल्फा पार्टिकल 90 डिग्री मधून, काही 180 डिग्री मधून परत आले, किंवा त्यांनी त्यांचा मार्ग बदलला. So based on that experiment, he discovered that there are some positive charged particles which named it protons. So the discovery of proton is given by Rutherford in 1920. And last, neutron, it was discovered by Chadwick in 1932. And after discovery of electron by J.J. Thomson, then proton by Rutherford, last particle was neutron, which was discovered by Chadwick in 1932. According to him, that neutron particles or third particles which are totally different from proton and electron. म्हणजे रुदरफोर्डने सांगितलं प्रोटॉन हे पॉझिटिव्ह चार्ज असतात, थॉम्सनने सांगितलं की इलेक्ट्रॉन हा निगेटिव्ह चार्ज पार्टिकल असतो. पण नंतर काही असे पार्टिकल सुद्धा त्यांना सापडले की जे चार्जलेस आहेत, की ज्यांच्यावर चार्जच नाहीये, आणि त्यांना चार्विकने काय नाव दिलं? न्यूट्रॉन. सो इन 1932 न्यूट्रॉन वर डिस्कवर्ड. सो यू कॅन सी there may be question asked for the fill in the blanks. Who discovered or the scientist discovered proton or electron or neutron, किंवा कोणत्या शास्त्रज्ञाने टिपिकल पार्टिकलचा शोध लावला. हे इथंच नाही, तुम्हाला कोणत्याही स्पर्धा परीक्षेमध्ये सुद्धा हा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. 2 मार्क्स साठी फिल इन द ब्लँक साठी सुद्धा विचारला जाऊ शकतो. तर त्या दृष्टीने हे महत्त्वाचं आहे, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आणि न्यूट्रॉन्स. ओके. After that, let us see now subatomic particles. बघा आपण इंट्रोडक्शन पाहिलेलं आहे, डिस्कवरी पाहिलेलं आहे, आता आपण बघतोय सबएटॉमिक पार्टिकल्स. जसं मी सुरुवातीला सांगितलं की
स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम करता जी सुरुवातीला थेरी सांगितली होती कोणी, डाल्टनने, तर ती थेरी काय होती, ड्रॉबॅक्स होते. तर त्या ड्रॉबॅकमुळे ही थेरी मॉडिफाय करण्यात. त्यातलं मेजर कारण म्हणजे मुख्य जे कारण होतं ते काय होतं, प्रेझन्स ऑफ सब ॲटॉमिक पार्टिकल. म्हणजे ॲटम मध्ये आणखी काही लहान भाग आहेत. डाल्टन म्हणायचं की कोणत्याही मॅटरचा लहानात लहान भाग हा ॲटम आहे, त्याच्यापेक्षा लहान आणखी कोणतेही पार्टिकल्स नाही. पण नंतर असं दिसून आलं की त्या ॲटम मध्ये सुद्धा काही सब ॲटॉमिक पार्टिकल्स आहेत की ज्याच्यापासून ॲटम बनलेला आहे. आणि आता ते संशोधन एवढं पुढे गेलेलं आहे की ते इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स आणि न्यूट्रॉन याच्यापेक्षा सुद्धा काही लहान पार्टिकल्स हे प्रेझेंट आहेत. आणि त्याच्यावरती भरपूर अजून संशोधन चालू आहे. पुढच्या 10-20 वर्ष तुम्हाला सुद्धा ते माहिती होईल. तर त्या डिसएडव्हान्टेजमुळे ती थेरी मॉडिफाय करण्यात आली. तर कशामुळे, ह्या सब ॲटॉमिक पार्टिकल्स. नाउ लेट अस सी व्हॉट आर दिस सब ॲटॉमिक पार्टिकल्स. आता आपण बघितलेच आहेत ते सब ॲटॉमिक पार्टिकल म्हणजे कुठले आहेत, हे तीन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन अँड न्यूट्रॉन. आता हे ऍक्च्युअली हे तिन्ही पार्टिकल्स तुम्हाला नेमकी कसे समजून घ्यायचे, तर यासाठी आपण काय करणार आहोत, आपण एक चार्ट तयार करणार आहोत की या चार्ट नुसार तुम्हाला प्रत्येक पार्टिकलचं त्याचं नेचर कसं आहे, त्याचा सिम्बॉल कसा आहे, किंवा तो कसा दर्शवला जातो, त्याचं मास किती आहे, अशा बऱ्याच गोष्टी आपण त्यांना एका चार्टच्या स्वरूपात समजून घेणार आहोत. सो हियर नाउ आय विल ड्रॉ अ चार्ट with the help of which we will understand the typical properties of these subatomic particles. Okay, so let us draw the chart. Here characteristic, then here particles, electron, then proton, and last neutron. Now in this, first we will see discovery or who discovered it, then symbol, after that location, and next charge present on it, last mass in AMU unit. So here first of all discovery, as we know, J.J. Thomson, we have seen earlier in 1897. Then protons, Rutherford in 1920, and last neutron, Chadwick in 1932. Then symbol, electron is generally indicated by letter small e, then proton by P, and neutron by letter small n or capital N. Then location, electrons extranuclear part, protons in the nucleus, neutron in the nucleus. Charge, electron having -1 negative charge, proton is having +1, and neutron chargeless, or we can say 0. And mass, electron is having mass 0.000555 atomic mass unit. Then proton 1.00732, neutron 1.001
So here you can see the comparative study of the subatomic particles. As we know, electron, proton, neutron. Here I have prepared a chart. Due to this chart, you will get clear-cut idea about their information. बघा तुम्ही हा चार्ट जर एकदा समजून घेतला तर तुम्हाला प्रत्येक पार्टिकलचा प्रॉपर्टीज काय आहेत हे आपल्याला समजून जाईल. बघा, डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन जसं आता आपण पाहिलेलं आहे, discovered by J.J. Thomson in 1897. Then proton discovered by Rutherford in 1920. Then neutron by Chadwick in 1932. Then symbol, electron generally represented by letter small e, proton letter small p or capital P, nucleus letter small n or capital N. Then location, as per the modern theory, electron present around the nucleus, or we can say in the extranuclear part of an atom. म्हणजे atom मधला जो काही extranuclear part असतो, म्हणजे न्यूक्लियसच्या भोवती असणारा जो काही भाग असतो त्याच्यामध्ये काय असतो, इलेक्ट्रॉन असतो, or we can say circulating around the nucleus. Proton is present in the nucleus. Proton हा न्यूक्लियस मध्ये असतो, त्याच प्रकारे न्यूट्रॉन सुद्धा न्यूक्लियस मध्ये असतो. म्हणजे बघा, एका अर्थाने आपण असं म्हणू शकतो इलेक्ट्रॉन हा ऍटमच्या भोवती असतो किंवा भोवती फिरत असतो, आणि प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन हे कुठे असतात, हे न्यूक्लियस मध्ये असतात, म्हणजे सेंटर ऑफ एन ऍटम. नेक्स्ट आहे चार्ज. इलेक्ट्रॉन वरती बघा चार्ज कोणता असतो, -1, प्रोटॉन वरती +1 आणि न्यूट्रॉन दे आर चार्जलेस. त्याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा चार्ज नसतो, दे आर चार्जलेस पार्टिकल, और वी कैन से चार्ज इज 0, नो चार्ज ओवर देयर. एंड लास्ट, मास इज वेरी इंपॉर्टेंट. मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 0.000555 atomic mass unit. ओके, वेरी मीन्स वी कैन से अगदी कमी प्रमाणात असतं की जे आपण सेन्स सुद्धा करू शकत नाही, इतकं कमी असतं. 0.00555. प्रोटॉन 1.00732 and neutron 1.00817. दुसऱ्या अर्थाने आपण असं सुद्धा म्हणू शकतो की फक्त प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉनला फक्त काय असतं, मास असतं. कारण बघा त्यांची व्हॅल्यू 1 पॉइंट पासून सुरुवात होते. इलेक्ट्रॉन बघितलं तर त्यांना एक प्रकारचं मास नसतं, म्हणजे 0.005 म्हणजे अगदीच कमी. सो दिस इज अबाउट सबएटॉमिक पार्टिकल्स. ओके, जर आपण बघा एकदा हा चार्ट माहिती करून घेतला, यू विल गेट क्लिअर कट आयडिया अबाउट दी सबएटॉमिक पार्टिकल्स. फॉर द आयडिया बघा, पुन्हा एकदा बघा, दीज आर सबएटॉमिक पार्टिकल्स, म्हणजे ऍटम पेक्षा लहान असणारे पार्टिकल्स. कुठले कुठले आहेत, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन. इलेक्ट्रॉन कोणी डिस्कवर केला, J.J. थॉम्सन इन 1897. प्रोटॉन रुदरफोर्ड 1920. न्यूट्रॉन चॅडविक 1932 मध्ये. त्यानंतर सिम्बॉल आहे इलेक्ट्रॉन E, प्रोटॉन P, न्यूट्रॉन N. लोकेशन, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रान्यूक्लियर पार्ट, प्रोटॉन न्यूक्लियस मध्ये, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस मध्ये. चार्ज, इलेक्ट्रॉन वरती असतो -1, प्रोटॉन वरती +1, न्यूट्रॉन वरती चार्ज नसतो. आणि मास, इलेक्ट्रॉन बघा 0.00555, प्रोटॉन 1.00732 and neutron 1.00817. Okay, what the point? Now let us see next part. Now we will see about atomic number and atomic mass number. Atomic number. Okay. Now, the concept of atomic number. When the theory regarding atom was modified, there was a question regarding atomic number of an atom. म्हणजे एखाद्या ॲटमला आपल्याला पिरियडिक टेबल माहिती आहे, जेवढे काही एलिमेंट्स आहेत आता ते सर्व एलिमेंट एका विशिष्ट प्रकारे बघा पिरियडिक टेबल मध्ये, त्यांची लोकेशन एक विशिष्ट ठिकाणी फिक्स आहे.
ती कशावर फिक्स केली? तर हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे, कारण कोणत्याही एलिमेंटला एखाद्या पिरियडिक टेबलमध्ये विशिष्ट स्थान देण्यासाठी काय गरजेचं आहे? एक प्रकारचं स्थान किंवा एक प्रॉपर्टी की ज्या प्रॉपर्टीनुसार आपण त्या ॲटमला एखाद्या पोझिशन देऊ. म्हणजे समजा वर्गामध्ये नंबर 1, नंबर 2 किंवा नंबर 3 काढतो आपण, म्हणजे एक्झाममध्ये जो पहिला येतो, दुसरा येतो, तिसरा येतो, कशाच्या जोरावर? त्यांना पडलेल्या मार्क्सच्या जोरावर. बरोबर. इथं सुद्धा एखादा ॲटम किंवा एखादा इलेमेंट पिरियडिक टेबलमध्ये त्याचं लोकेशन फिक्स करण्यासाठी काहीतरी हवा होता किंवा त्यांना कोणत्या बेसवरती आपण त्यांना ती पोझिशन देतोय. तर इथं आहे तो आहे ॲटॉमिक नंबर. So atomic number is very important because this is the base based on which every element has specific position in the periodic table. As we know, hydrogen has atomic number 1 and that's why it has been placed at the first position. Hydrogen ला बघा atomic number 1 आहे आणि त्यामुळे आपण त्याला कुठल्या नंबरवर ठेवलेला आहे? पहिल्या नंबरवरती आहे. का? तर त्याचा atomic number हा 1 आहे. Then hydrogen, helium is there. Helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, helium, lithium. So all these elements, they are numbered with the help of atomic number and then they have typical position in the periodic table. So you can get the idea how much important this atomic number is. म्हणजे atomic number ला किती महत्व आहे बघा. जर तुम्हाला atomic number म्हणजे काय किंवा ॲटॉमिक नंबर नुसार एखाद्या ॲटमचं किंवा एखाद्या इलेमेंटच्या प्रॉपर्टीज कशा चेंज होतात किंवा ॲटॉमिक नंबर हा कोणत्याही ॲटमची एका दुसऱ्या ॲटम बरोबर जी रिएक्शन होते त्याला कारणीभूत ठरतोय, याचा अर्थ काय? ॲटॉमिक नंबर हा सर्वात महत्त्वाचा आहे. सो फॉर दॅट पर्पज वी शुड हॅव टू लर्न व्हेरी केअरफुल. ओके, लेट अस सी व्हॉट इज ॲटॉमिक नंबर. Atomic number is nothing but the number of presence of electron as well as number of presence of proton in an atom. बघा, number of protons which is equal to number of electron present in an atom. That number is called atomic number. In other way we can write very easily Z is equal to P is equal to E. Z, that is atomic number. Atomic number is equal to number of proton, number of electron. म्हणजे एखाद्या ॲटम मध्ये ॲटॉमिक नंबर म्हणजेच काय? त्याच्यामध्ये असणाऱ्या प्रोटॉनची संख्या ही जी इलेक्ट्रॉनच्या संख्ये इतकीच असते. म्हणजे आपल्याला यामध्ये दोन मुद्दे कळतात बघा. एक तर ॲटॉमिक नंबर म्हणजे प्रोटॉनची संख्या किंवा इलेक्ट्रॉनची संख्या किंवा प्रोटॉनची आणि इलेक्ट्रॉनची असणारी संख्या जी आहे एखाद्या ॲटम मध्ये ती सेम असते. नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट इन एन एलिमेंट इज सेम. तर तुम्हाला बघा, जर एखाद्या ॲटमचा प्रोटॉन नंबर माहिती असेल किंवा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन माहिती असेल, तुम्हाला त्याचा ॲटॉमिक नंबर माहिती असणार आहे. समजलं? सो ॲटॉमिक नंबर इज नथिंग बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन or the number of electron present in an atom. Then, as I told you, this number is very important. Why? Because it fixes the position. It fixes the position of an element in periodic table. Periodic table मध्ये जी पोझिशन आहे एखाद्या एलिमेंटची ती कोण फिक्स करायचं काम करतो? तर तो आहे ॲटॉमिक नंबर. ॲटॉमिक नंबर फिक्सेस द पोझिशन ऑफ एन एलिमेंट इन पिरियडिक टेबल. Then next, it doesn't indicate mass of an element as this is atomic number. This is just the number of proton or number of electron. It doesn't show any kind of mass of an element. This is very important. जरी हा एखाद्या एलिमेंटचा पोझिशन पिरियडिक टेबल फिक्स करत असेल, याचा अर्थ असा होत नाही की ते त्याचं मास पण असू शकतो. नो, दिस नंबर ओनली इंडिकेट्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स as well as number of electrons. That's it.
It doesn't indicate mass of an element. This is a very important point. Then, for example, see, hydrogen is there, hydrogen 1, helium 2, lithium 3, and many more examples we can say. Hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron. Atomic number is always written at the bottom, right bottom of a symbol of an element or symbol of an atom. Atom जो symbol आहे त्या सिम्बॉलच्या उजव्या कोपऱ्यात right bottom of an element या प्रकारे you can see hydrogen 1, helium 2, lithium 3. किंवा तुम्ही पुस्तकामध्ये कुठेही वाचला तर जर अशा प्रकारे लिहिला असेल तर तो त्याचा काय असणार आहे atomic number only, not mass number. Okay, now let us see atomic mass number. Okay, so here atomic mass number बघा, जसं आपण atomic number पाहिलं तसं आपण atomic mass number पाहूया. Atomic mass number which is indicated by capital letter A. Now atomic mass number. Atomic mass number is nothing but the sum of proton and neutrons present in an atom or present in a nucleus. So we can write in this way also. Atomic mass number is equal to number of proton plus number of neutrons. म्हणजे जसं आता आपण बघितलं की सबएटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन हे न्यूक्लियसच्या भोवती असतात किंवा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट मध्ये असतात. सेंटर मध्ये म्हणजे न्यूक्लियस मध्ये कोण असतात प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन असतात. ते दोन्ही एकत्र असतात त्यामुळे त्यांचा इफेक्ट जो आहे तो सुद्धा सारखाच असायला पाहिजे किंवा असतो. म्हणजेच काय जो काय मास आहे ॲटॉमिक मास नंबर आहे ते म्हणजेच काय आहे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेझेंट इन एन ॲटम. त्या ॲटम मध्ये जेवढे प्रोटॉन्स असतील आणि जेवढे न्यूट्रॉन्स असतील यांची जी काही बेरीज आहे ती म्हणजेच काय आहे ॲटॉमिक मास नंबर. ओके, बघा इथं आपण ॲटॉमिक नंबर पाहिलेला आहे. आता आपण पाहिलो ॲटॉमिक मास नंबर. मास म्हणजेच काय एक प्रकारे वेटेज वजन म्हणतो ना आपण त्या प्रकारे. बट हियर वी आर कन्सिडरिंग मास. आपण मगाशी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉनचे मास पाहिले होते बघा, विच आर व्हेरी मायन्यूट और इवन वी कॅनॉट कन्सिडर देम. कन्सिडर करू शकत नाही. ॲटॉमिक मास युनिट अगदी कमी असतं. म्हणजे आपण जे ग्राम किलोग्राम म्हणतो ना ते पण फार झाले अगदी, म्हणजे वाऱ्यासारखं सुद्धा त्यांना वजन नसतं. एवढे लाईट पार्टिकल असतात. त्यांचे जे काही मास असतील त्याच्यामुळे ह्यांना जो काही मास येतो त्याला आपण ॲटॉमिक मास नंबर. Okay, so atomic mass number is nothing but sum of protons and neutrons present in a nucleus. The next, बघा, तसा atomic number fixes the position of an element in periodic table. Over here, atomic mass number doesn't fix the position of an element in a periodic table. Means this number have no any, or we can say no any information regarding the position of an element. म्हणजे याच्यावरून आपण एखाद्या एलिमेंटची पिरियडिक टेबल मध्ये काय पोझिशन असू शकते हे आपण ग्राह्य करू शकत नाही. सो इट इज जस्ट अ मास नंबर. इट इज जस्ट अ मास नंबर. इट डजंट फिक्स द पोझिशन ऑफ एन एलिमेंट. देन हियर ॲटॉमिक नंबर डजंट शो मास, बट हियर मास नंबर म्हणजे आपण एखाद्या रासायनिक अभिक्रियेमध्ये किंवा कोणत्याही केमिकल रिएक्शन मध्ये 2 moles ऑफ सोडियम हायड्रॉक्साइड रिएक्ट्स विथ 1 mole ऑफ हायड्रोक्लोरिक ऍसिड. हियर मोल्स concept or over here where mass is required, over there we have to use this atomic mass. So obviously it does show mass of an atom. Okay, so atomic mass number it does show the mass of an element. In last example, how can we indicate the atomic mass number of an atom? So here same example we can write hydrogen atomic number is 1, atomic mass number is 2.
helium, atomic number is 2, mass number is 4. So here atomic mass number are always written on the right top of an symbol of an element. जो काही एलिमेंटचा सिम्बॉल असेल किंवा ॲटमचा सिम्बॉल असेल त्याच्या उजव्या डोक्यावरती लिहायचं. लाईक दिस हायड्रोजन, दिस इज ॲटॉमिक नंबर, दिस इज मास नंबर. हेलियम ॲटॉमिक नंबर, मास नंबर. सो तुम्हाला कधीही एखाद्या एलिमेंटचा मास नंबर लिहायचा आहे किंवा ॲटॉमिक नंबर लिहायचा आहे तुम्हाला याच प्रकारे लिहायचं आहे. जर फक्त तुम्हाला मास नंबर दाखवायचा असेल यू हॅव टू जस्ट राईट मास नंबर, नॉट ॲटॉमिक नंबर. किंवा जर तुम्हाला फक्त ॲटॉमिक नंबर लिहायचा असेल तर फक्त ॲटॉमिक नंबर लिहायचा आहे ना की मास. ओके, गॉट द पॉइंट. ॲटॉमिक नंबर अँड ॲटॉमिक मास. आता बघा याच्यावरती आपल्याला काही प्रॉब्लेम सॉल्व करायचे की जे तुम्हाला एक्झाम मध्ये विचारले जाऊ शकतात. व्हेरी सिंपल एक्झाम्पल. दे विल आस्क यू अबाउट दी ॲटॉमिक नंबर बाय गिव्हिंग वन ऑफ दिस व्हॅल्यू, मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. या तिन्हीपैकी एकाची व्हॅल्यू देतील आणि तुम्हाला ॲटॉमिक नंबर किंवा ॲटॉमिक मास नंबर कॅल्क्युलेट करायला सांगतील. नाउ लेट अस सी वन ऑफ द एक्झाम्पल. व्हेरी सिंपल वन. You can very easily solve it. Okay, so based on information of atomic number and atomic mass number, we will see an example. आपल्या एक्झाम मध्ये सुद्धा बघा तुम्हाला यावरती बेस्ड काही एक्झाम्पल विचारले जाऊ शकतात, प्रॉब्लेम विचारले जाऊ शकतात. So let us take an very simple example. So here is the example. Calculate the number of protons, neutrons and electrons of an element argon 1840. तर बघा तुम्हाला अशा प्रकारे एक्झाम्पल दिलं जाऊ शकतं. कॅल्क्युलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स अँड इलेक्ट्रॉन ऑफ an element having atomic number 18 and atomic mass number 40. Okay, very simple. Now the solution. First of all, atomic number has been given, atomic mass number has been given. atomic number दिलेला आहे, mass number सुद्धा दिलेला आहे. तर पहिल्यांदा आपण बघा प्रोटॉन्स आणि इलेक्ट्रॉनची संख्या काढू. का हा नंबर आहे की जो ॲटॉमिक नंबर आहे जो इंडिकेट करतो आपण कॅपिटल Z. आणि कॅपिटल Z चा फॉर्म्युला म्हणजे ॲटॉमिक नंबरचा फॉर्म्युला काय आहे? ॲटॉमिक नंबर इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. बरोबर. आता इथे बघा ॲटॉमिक नंबर किती आहे? 18 मीन्स Z is equal to 18. That means number of proton, number of electron is equal to 18. So here we can write number of protons that is equal to number of electron is equal to 18. Very simple. जो काही ॲटॉमिक नंबर असतो की ज्याकडे डेफिनेशन सुद्धा माहिती आहे, नंबर ऑफ प्रोटॉन that is equal to number of electron is nothing but atomic number. Z is equal to P that is equal to E. Z is equal to 18. So that's why P is equal to E is equal to 18. म्हणजे number of protons, number of electron 18. Okay. प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मिळालेले आहेत. आता राहिला कोण? न्यूट्रॉन. आता त्याच्यासाठी आपण दुसरा फॉर्म्युला यूज करायचा आहे. कशाचा? ॲटॉमिक मास. ॲटॉमिक मास नंबर डेफिनेशन काय सांगितली होती आपण? atomic mass number is the sum of proton and neutron. So capital A is equal to P plus N. This is the formula. Okay. A is equal to P plus N. तर आपल्याला न्यूट्रॉन नंबर काढायचा आहे तर फक्त न्यूट्रॉन N ठेवू इथे आणि P इकडे जर घेतलं तर आपल्याला काय होईल? A minus P that is equal to N. ॲटॉमिक नंबर मधून
नंबर ऑफ प्रोटॉनची संख्या जर वजा केली तर आपल्याला नंबर ऑफ न्यूट्रॉनची संख्या मिळू शकते. आता ॲटॉमिक मास नंबर आहे हा. आता इथं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपल्याला माहिती आहेत का? माहिती आहे. किती आहेत? इथे बघा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किती आहेत? 18 आहे. ए म्हणजेच काय आहे? ॲटॉमिक मास नंबर आहे. ॲटॉमिक मास नंबर बघा जसं आपण म्हटलेलं सिम्बॉलच्या उजव्या डोक्यावरती जो नंबर असतो त्याला काय म्हणायचं? ॲटॉमिक मास नंबर. जो इथे लिहिलेला आहे किती आहे? 40 आहे. 40 ॲटॉमिक मास नंबर मायनस 18 दॅट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. जी काय संख्या येईल ती नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स असणार आहे. 40 वजा 18 किती येतील? 22. दॅट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 22. सो प्रॉब्लेम बघा आपण काय पाहिलेला आहे? कॅल्क्युलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स अँड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एलिमेंट ऑर्गॉन 18, 40. आता इथं ऑर्गॉनच्या ऐवजी तुम्हाला दुसरा कोणता एलिमेंट विचारला जाऊ शकतो? जसं आपण माहिती आहे ॲटॉमिक नंबर हा उजव्या कोपऱ्यात दिला जातो, तर ॲटॉमिक मास नंबर हा उजव्या डोक्यावरती सिम्बॉलच्या. So first of all, we have to write the formula for atomic number. Z is equal to P is equal to E. As we know, Z, that is atomic number is 18. That is Z is equal to 18. So place this value in this formula. So P is equal to E. That is equal to 18. म्हणजे प्रोटॉन आणि इलेक्ट्रॉन संख्या सारखीच असते आणि ती किती आहे? 18. त्यानंतर याला कोणता? न्यूट्रॉन. We have another number that is atomic mass number. A is equal to P plus N. So if you want to calculate number of neutron, so just do some mathematical calculation over here. You have to move this P on the left side of this. So A minus P that is equal to N. A that is atomic mass number की जो एलिमेंटच्या उजव्या डोक्यावरती लिहितात. So here 40 then minus P that is number of protons. जो इथं आपण कॅल्क्युलेट केलेला आहे किती? 18. 40 minus 18 that is equal to 22. So here number of neutrons 22. So very simple calculations are there based on atomic number and atomic mass number. You can clearly get the number of protons, electrons and neutrons. Okay. Now let's move forward. After this, we are going to study about isotopes. Isotopes. Now, as we have studied about the atomic number, atomic mass number, during the period of research, one thing was established that there are number of atoms as well as number of elements are there having different atomic numbers as well as different mass numbers. Atoms of same element having different atomic number. Atoms of different elements having same mass number, which is contradictory. म्हणजेच एका एलिमेंटच्या वेगवेगळ्या ॲटम्सना ॲटॉमिक नंबर सेम असला पाहिजे, पण असं आढळून आलं की त्या ॲटॉमिक नंबर त्या ॲटम्सना वेगवेगळे ॲटॉमिक नंबर आहेत. परत असं आढळून आलं की वेगवेगळ्या एलिमेंटच्या वेगवेगळ्या ॲटम्सना सेम मास नंबर आहे, पण ऍक्च्युअली पाहिजे काय? वेगवेगळे असायला पाहिजे पण सेम मास नंबर आहे. तर हे असं का? किंवा जर असं असेल तर त्यांना आपण काय म्हणायचं? एका एलिमेंटचा ॲटम आणि दुसऱ्या एलिमेंटचा ॲटम, या दोन्ही ॲटमचा ॲटॉमिक नंबर जर सेम असेल तर एलिमेंट तर दुसरे आहेत पण ॲटमचा ॲटॉमिक नंबर डिफरंट असेल तर. आता हे का महत्वाचं आहे बघा, कारण आपण सुरुवातीलाच पाहिलं होतं काय की पिरियडिक टेबल मध्ये ॲटमची एलिमेंटची जी काही पोझिशन आहे ती कशावरती फिक्स केलेली आहे? ॲटॉमिक नंबर वरती. आणि जर दोन वेगवेगळ्या एलिमेंटच्या ॲटमना सेम ॲटॉमिक नंबर असेल तर काय होईल? दोन एलिमेंट एकाच लोकेशनला असतील ना, किंवा त्यांची जागा एकच होईल ना, की जे शक्य नाहीये.
बघा तुम्ही जर पिरियोडिक टेबल पाहिला असेल तर तुम्हाला असं आढळून येईल की एका बॉक्समध्ये एकच एलिमेंट आहे किंवा एकच ॲटम आहे का असं लिहिलेलं आहे. एकाच बॉक्समध्ये दोन ॲटम आहेत का किंवा दोन एलिमेंट आहेत का, नाही. एकेका बॉक्समध्ये एकच एलिमेंट आहे. याचा अर्थ काय, प्रत्येक ॲटमला किंवा प्रत्येक एलिमेंटला वेगवेगळा ॲटॉमिक नंबर आहे. त्यामुळे हे भरपूर इम्पॉर्टन्स आहे. कारण का जर असं असेल तर पिरियोडिक टेबलचा जो काही आता जे स्ट्रक्चर आहे ते पूर्णपणे बिघडून जाईल ना. किंवा आपण जो रेफरन्स देतो की ॲटॉमिक नंबर हायड्रोजन हा पहिल्या स्थानी आहे तर त्याचं ते पहिलं स्थान नसणार आहे. तर त्यासाठी आता जो आपण कन्सेप्ट शिकणार आहोत दॅट इज आयसोटोप्स. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, नाउ लेट अस सी व्हॉट इज आयसोटोप और व्हॉट आर आयसोटोप्स. atoms of same element having same mass number but different atomic number. म्हणजे बघा एखाद्या एलिमेंटचे भरपूर ॲटम्स असू शकतात. त्या ॲटम्सना जेव्हा त्यांचा मास नंबर सेम असतो पण ॲटॉमिक नंबर मात्र वेगवेगळा असतो, अशा ॲटम्सना काय म्हणायचे आपण, आयसोटोप. आयसोटोप ऑफ दॅट पर्टिक्युलर एलिमेंट. म्हणजे एखादा एलिमेंट असेल त्या एलिमेंटमध्ये 2 असतील, 4 असतील, 8 असतील, 10 असतील ॲटम्स असतील. त्या प्रत्येक ॲटमचा मास नंबर हा सेम आहे पण ॲटॉमिक नंबर हा वेगळा आहे. तर अशा वेळी काय म्हणायचं, आयसोटोप्स ऑफ दॅट एलिमेंट. त्या एलिमेंटचे हे आयसोटोप्स आहेत असं म्हणायचं. आता मला सांगा, आयसोटोप्स जर ॲटॉमिक नंबरच वेगळा असेल मग त्याचं जे काही निसर्गामध्ये जे काही स्थान आहे और अवेलेबिलिटी ऑफ द एलिमेंट इन द नेचर डेफिनेटली वुड बी डिफरंट. काय असणार आहे, वेगवेगळं असणार आहे बिकॉज ऑफ आयसोटोप. आयसोटोप नेचरमुळं त्या पर्टिक्युलर एलिमेंटचं जे काही नेचरमध्ये असणारं स्थान आहे ते वेगळं असणार आहे. सो आयसोटोप atoms of same element having same mass number but different atomic number. Very important definition. When it is so, it is called as isotopes. So here we can write in this way also, same atomic mass number but different atomic number. Okay, Z is atomic number, A is mass number. Okay, then as we know same mass number is there. आयसोटोपला जर सेम मास नंबर असेल तर मला सांगा जे सब ॲटॉमिक पार्टिकल्स आहेत त्या बाबतीत काय घडेल, म्हणजे त्यांची संख्या. जर मास नंबर सेम असेल तर त्याच्यामध्ये असणारे प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉनची संख्येवरती काय फरक पडणार का, पडणार. का, कारण मास नंबर म्हणजेच काय आहे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन आहे. त्यामुळं जी काही त्याची संख्या आहे ती सुद्धा सेम असणार आहे. सो these isotopes are having same number of protons and number of not neutrons, same number of protons and neutrons but different neutrons. म्हणजे बघा ॲटॉमिक मास नंबर सेम आहे, त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हे सेम असणार आहे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम असणार आहे, फक्त नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जे असणार आहे ते वेगवेगळे असणार आहे. त्यानंतर बघा जर आयसोटोप्स मध्ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आणि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जर सेम असतील तर त्याच्या प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज सुद्धा काय असणार आहे, सेम असणार आहे. So these isotopes will have same chemical properties. त्याच्या ज्या काही केमिकल प्रॉपर्टीज आहेत त्या सुद्धा काय असणार आहे, सेम असणार आहे. ओके, सो we have seen regarding isotopes. Next part we will see on the next lecture. So today whatever we have seen, let us recall it. First of all, बघा आपण सुरुवातीला काय पाहिलेलं आहे. First of all, we have seen some introductory part regarding the topic that is structure of an atom. In that we have seen the theory
based on which the structure of atom is based. Then that theory was modified. Why modified? Due to the presence of subatomic particle. After that, we have seen discoveries of protons, neutrons, and electrons. Proton discovered by J.J. Thomson. Electron discovered by J.J. Thomson. Proton discovered by Rutherford. Neutron discovered by Chadwick. After that, we have seen information regarding subatomic particle, that is proton, neutron, electron. We have seen a chart based on which we will get the clear-cut idea about the properties of these subatomic particles. After that, we have seen concept of atomic number, atomic mass number, and we have seen some problems based on that. And after that, we were studying about the isotopes. Next time, we will study about some more information regarding isotopes as well as isobars, isotones, and meaning. Okay, thank you.